हाँ जी, सब तो पहला तो जी सारिਆਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल। मैं वधिया जी, आस करदा भी तुसी सारे भी वधिया होवोगे। बाले दिनों तो बाद जी ਤੁਹਾਡਾ अपना भरा राणा खालिद मकूर एक नवे व्लॉग ਦੇ ਨਾਲ जी ਤੁਹਾਡੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। किन्ने दिन हो गए व्लॉग बनाए ਨੂੰ? 15 दिन। 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਮੈਂ व्लॉग ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ व्लॉग ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। शाम का वेला है जी, तकरीबन 6 बज गए हैं तो मैं इस वेले मौजूद हाँ जी अपने डेरे दे विच पिपल वाले स्टूडियो दे विच। ते पिपल जिहड़ा आ हुण ओह रौनक पिपल ते तुसीं देखो भी कोई नहीं हैगी। एक बारी इंज भी सुक्का खड़ोंदा जी इंज लगदा। ओहदी वजह यह आ भी इहदे उत्ते खजां जिहड़ी आ दूसरे जिन्ने भी अपने पौधे हैगे आ बूटे आ उन्हां तो बाद आंदी है। ते कई दोस्तां ने जी WhatsApp दे उत्ते इन्ने मैसेज कीते, इन्ना पुछया व्लॉग दे बारे च, साडे बारे, साडी सेहत दे बारे दे विच। ते जी करदा सी भी व्लॉग ना बनावां WhatsApp दे उत्ते, सिर्फ तुहाडे इन्ने मुहब्बतां भरे मैसेज जिहड़े आ ओह सुणदा रवां जी। इन्नी मुहब्बतां वास्ते जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ते कई दोस्तां ने कहा भी कोई अपडेट दिओ, मिर्चां दा की हाल आ, की बणिया, कित्थां दा रेट रिहा। रेट वाली जे गल करिए ना तुसीं हिसाब ला लो भी मैं 14 या 13 दिन ये मिर्चां जड़ियां ना ਇਹ ਚਗਾਈਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 300 ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੰਡੀ ਘਲਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਛਾਪਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਘਲਾਏ ਹੋਣੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਵੀ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਛਾਪਰ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 300 ਦਾ 400 ਦਾ भी। इस बारी तो 500 का रेट भी मेरा ख्याल आ शायद एक बारी देखा। एक दिन 500 रुपया लग्या, बाकी फिर 400, 450, 450, 400 भी इत्थे तक रेट रहा। एक तो मिर्चां की बड़ी मसरूफीयत सीगी भी कल्ला बंदा आ भी उस हिसाब किताब इदां दा कोई नहीं लगता सी भी व्लॉग बना लवां। सारी दिहाड़ी खप खपेवां इवें भी पहले ये चढ़ाई करानी, फिर तोड़े सीने, फिर लदने हैं। एक मुंडा नाल होर हुंदा सीगा कि वो लदन तो बाद जनाब जी फिर थक इन्ना जाना भी रूह ही नहीं करनी। फिर दूजी गल एक होर भी हैगी आ भी जदों तिकर बंदे दा मन जिहड़ा ना अंदरों पूरी तरह राजी ना होवे ना फिर किसी काम नूं भी जिहड़ा वो चित नहीं करदा। पर तुहाडी मुहब्बतां इन्नियां भी तुसीं इन्ना पुछया भी मैं मैसेज मैं उन्हां वीरां दा अपणिआं दा शुक्रिया नहीं अदा कर सकदा। मेरे कोल अखर भी नहीं हैगे भी इन्नी मुहब्बत नाल पुछदे सीगे भी की गल आ भी क्यों नहीं व्लॉग आ रहा। वीर जी बस इन्नी की सीगी भी मसरूफीयत जिहड़ी आ ज़्यादा सीगी, व्लॉग नहीं बना सकते इस वास्ते बना सके। इस वास्ते माजरत चाहना जी तुहाडे तो। ते मिर्चां जी दोबारा फिर मैं तुहानूं जे दिखावां भी चढ़ाई हजे कल ही बंद कीती आ। ते ये देखो दोबारा फिर जिहड़ी है ना जी ये देखो तुसीं भी फिर जिहड़ी है ना तैयार होई खड़ोती है। पर पढ़ाई कराने नूं जिहड़ा ना जी रूह नहीं करदा हैगा भी इन्ना रेट जिहड़ा ना भी वो थल्ले आलूआं नालों भी भैड़ा हाल हो गया होया। ते साडे इत्थे जी कल शामी मींह पिया सीगा। मींह इन्ना ज़्यादा नहीं पर हनेर बड़ा सीगा। ते पहला हल्की हल्की जी हनेरी जिहड़ी आ वो शुरू हुई आ। उस तो बाद जिहड़ा आ जनाब जी काम जिहड़ा आ वो चंगा मींह पैण तो बाद तो इन्ना हनेर चलिया ना जी भी मैं क्या भी शायद मक्की जिहड़ी आ या टुट जूगी या फिर लंबी पै जूगी। पर रब दा रहमत रही है जी, उहदा फजल रहा भी टुट्टी नहीं हैगी मक्की, सही सलामत रही है। तो बाकी एक गल दा बड़ा अफसोस हैगा भी साडा एक वीर हैगा या राणा उस्मान, उहदा ना जी करेला जिहड़ा आ 2.5-3 किले करेला आ मैं वीडियो विच ला दूँगा भी तुसीं ये देखो भी ये इदां लम्मा पै गया ना। ये पहला ठीक सीगा, जिस वारी मींह तो बाद जिहड़ा बुल्ला आया ना हवा दा बहुत तेज़ सीगा। मैं इत्थे डेरे सीगा ते मैनूं इंज लगा भी जिवें कोठा जिहड़ा ना ये उड़ जूगा, इन्नी स्पीड सीगी उहदी। फिर जनाब जी वो भाई दा मेरे दा करेला जिहड़ा आ वो डिग गया होया। बहरहाल मजदूरे अज लगे हुए सीगे, इंशाअल्लाह ताला जिहड़ा ना भी खड़ा हो जूगा। फिर जी दुआ करियो जी ये राणे उस्मान साडे वीर वास्ते जी। आ अपनी जी मक्की है हूँ ये बाले दिन हो गए थानू दिखाई कोई नहीं हैगी। ये देखो तुसीं अलहमदुलिल्लाह छली जिहड़ी है बड़ी सुपर डुपर है जी। रब बस रहमत रखे अपनी। ये देख सकते हैं
ਬਹਰਹਾਲ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਂਦੀ ਆ, ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਆ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਂ ਧਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਰਾਣਾ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਵਕਾਰ ਵੱਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਸੋਂ ਉਹ ਪਾਈ ਸੀਗੀ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਜਨਾਬ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਆ ਫਸਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਜੀ। ਆ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਆ ਜੀ ਮਿਰਚ ਦੀ, ਸੋਹਣੀ ਖਲੋਤੀ ਆ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਸਿਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਟਾਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਰਾਖੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਮਜਾਰਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਮਿਰਚ ਆ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਅੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ 70-100 ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬਾਲਣ ਵੀ ਸਿੱਟਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਆਟਾ ਵੀ ਪਿਹਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣੇ ਵੀ ਆ, ਟੋਕੇ ਅੱਗੇ ਕੁਤਰਨੇ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਮਸ਼ੀਨੀ ਦੌਰ ਆ ਜਾਂ ਟੋਕਾ ਆ ਹੈ, ਵੱਢ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਤਰਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸ ਮਜਾਰੇ ਨੇ, ਸੀਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅੱਧ ਤੇ ਲੱਭਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਈ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਯਾਰ ਆ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੇਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਇੰਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰਲਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਭਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਸਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਥੋੜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਔਸਤ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਰੇਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੀ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਕੋਈ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਰਾਣਾ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं पहुंच गया मैं क्या डेरे। ਅੱਛਾ ਡੇਰੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਸ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਸੀ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਚੱਕੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੈ ਗੱਲ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਧਾਰਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਘਰੇ। ਘਰੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਣਾ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕਰਾਈਏ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਈਏ। ਚਲੋ ਚਲੀਏ।
ਜ਼ਰੇਸ਼ ਦਾ ਕਰੇਲਾ ਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੜਾ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। राणा साहब की हाल चाल? ठीक ठाक बिल्कुल करिए। हाँ अच्छा समान ਦਾ ਕਰੇਲਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। हाँ जी समान ਦਾ ਇਹ ਕਰੇਲਾ ਕਿਉਂ ਬਚਿਆ ਇਹਦੀ ਭਲਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਇਹਦੇ ਪਰਾਂ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪਰਾਂ ਨਾ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ 5 ਫੁੱਟ ਨੀਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਨਕੇ ਖੜਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹਵਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। हाँ जी ये देखो ना माशाल्लाह। चलो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी गल है। बच्चा तो ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜੀ ਆ ਗਏ। अच्छा हाँ ਤੇ ਅੱਜ ਬਲਕਿ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਜੈਕ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੈਕ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਮੀਉਲਾ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾਓ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਛਾਪਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਦੜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਰਾਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੱਲ ਉਹ ਤੂੜੀ ਅੰਜਮ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਹਨੇਰੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੜਦੀ ਥੋੜੀ ਉੜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜ ਲਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਚੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੇੜ ਤਾਂ ਆਪੇ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਡੱਕਾ ਆਪੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਖਾਲਾ ਜਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਇਹ ਖਾਲਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੂ ਮੋਰ ਪੰਖ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਸ਼ੀ ਜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਹਵਾ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲ ਸਾਰੀ ਦੱਸਤੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਜਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਲਓ। ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਟ ਵਾਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਨੈਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਬਰਾਮਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਹੈ ਆ ਬਸ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਾ ਸਰੋਈ ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ ਬਾਹਰ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਪਰਲਾ ਏਰੀਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਤ ਪਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਤੀਰੀ ਇੱਕ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਪਈ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਪਈ ਆ ਬਾਬਾ ਦਿਨ ਦੀ, ਬਸ ਉਹ ਘੋਲਾ ਲਿਆਣ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਉਹ ਘਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੇ ਆ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ। ਸਮੀਉल्ला ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਬਈ? अस्सलाम वालेकुम। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਸਿਹਤ ਤਬੀਅਤ ਕੈਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਬਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਾਰੀ ਜੀ, ਬਸ ਪੌਦੇ ਲਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜੀ, ਕਈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕਈ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਕੋਈ ਆ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਆ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕਿ ਬਸ ਕੋਈ 2-4 ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, 2-4 ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਬਸ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾ ਮਗਨ ਹੈ ਜੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਨਾ ਕੱਲ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀਵੀਂ ਉੱਚੀ ਹੈ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਅੱਲੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮੀਉल्ला ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇhtਮਾਮ ਤੇ ਘੜਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਿਲਾ ਸਮੀਉल्ला ਘੜੇ ਚੋਏ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗੋਟ ਹਾਊਸ। ਹਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਏ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਸਮੀਉल्ला ਭਾਈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਗਿਟਕਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਸੀ ਲੁਕਾਟ ਦੀਆਂ ਆੜੂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਵਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ।
ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਮੀਉल्ला ਭਾਈ। ਅਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਓ। ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਜਰਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖੜਾਈ ਫੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਖਲਾਵਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮਟਰੋਲਾ ਮਟਰੋਲਾ ਹਾਂ। ਮੋਟੋ ਹਾਂ ਹੈ ਮੋਟੋ ਹੈ ਮੋਟੋ। ਹਾਂ ਜੀ ਲਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਚਲੋ ਬੂੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕਰ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ 98 ਦਿਨ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਟਾਲੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ 98 ਵਾਲੀ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਕਹੋ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਕੜਾਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਸ਼ੈ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ। ਚਲੋ ਕੜਾਈ ਫਿਰ ਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਰੋ 98 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਸੀ 98 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 100 ਦਿਨ ਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੜਾਈ ਖਵਾਨੇ ਆ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੇ। ਹਾਂ 100 ਦਿਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਮੀਉल्ला ਦਾ ਬੇਟਾ। ਸਮੀਉल्ला ਦਾ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਅਵੈਸ। ਅਵੈਸ। ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੈਮਰਾ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰੂੰਗਾ। ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜੋਬ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਵੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਸਮੀਉल्ला ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੰਬਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਰੇਲਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਬਾਸ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਬੜਾ ਖਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਰਾਸ ਖਿੱਚਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਸ ਖਿੱਚ ਮਰਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਂਸ ਨੂੰ ਬਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਰਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ 6 ਜਾਲ ਡਿੱਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ 3 ਘਰ ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਏ ਆ ਹਲੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੁੰਡੇ। ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਉਹ ਚਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿੱਲ ਆਇਆ ਇੱਕ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਾਂਸ, ਇੱਕ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਿੱਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਡੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਬਾਲਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਬੰਨਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਲਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾ ਜੀ ਉਧਰਲੇ ਬਾਂਸ ਦੇ 4-4 ਫੁੱਟ ਦੇ ਟੁੱਟੇ, 2-2 ਬਾਂਸ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਡਿੱਗੂਗਾ ਨਹੀਂ ਬਾਂਸ ਦੁਬਾਰਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਬੀਜ ਲਾਣੇ ਆ ਆੜੂ ਦੇ ਤੇ ਲੁਕਾਟ ਦੇ। ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਬਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਬਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗੋਡਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਹੈ ਗੋਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਪਲਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਉਹ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਪੌਦਾ ਲੈਣੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਪਾਓ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਪਏ 2 ਰੁਪਏ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਵਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਤੋਂ ਟੁਰੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ 1% ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 1% ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਂਝ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ 100 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਹਲੇ ਛਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਛਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਸ ਆ ਗਏ ਪੱਤੇ ਤੇ ਛਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹਲੇ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਬਣ ਜੂਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਏ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਕੋਈ 20 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਂਝ ਬਸ ਗੋਦ ਲੈ ਲੈ
ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਲੈ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਬੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਨ ਸਟੈਪ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹ ਲੱਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਕੰਮ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣੂਗੀ ਜਦੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਚੁਰ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਨੰਗੇ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਮਿਰਚ ਦੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਮਿਰਚ ਛੱਡੋ। ਦੀ ਜੀ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਤਾ ਜੀ। ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੋਈ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਵਾ ਦੇਣਾ ਹੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਸਾਂਭਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਖਾਦ ਸਪਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੂੰ ਖਲਾਰਾ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਦਿਨ ਲਾਈਦੇ ਆ ਜੀ। 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਥੈਲੇ ਅਸੀਂ ਛਪਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਰਕੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰ ਮਿਰਚਾਂ ਕੇ ਦੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਟੋਟਲ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੇਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹਾਂ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਰੇਜ਼, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰੀ ਮਿਰਚ? 3.5 ਕਿੱਲੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜੀ ਤੇ 3.5 ਕਿੱਲੇ ਹਰੀ। ਅੱਛਾ 7 ਕਿੱਲੇ। 7 ਕਿੱਲੇ। ਤੇ 7 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ? 7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕਰੇਲਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ। 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਰੇਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ਨ? ਕਰੇਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੇਲੇ ਚੋਂ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ 4 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਗੇਨ ਆ, ਔਰ ਮਿਰਚਾਂ ਚੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ 'ਚ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਥੋੜੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਚਾਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਵੀ ਅੱਜ 15 ਜਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਕੰਮ ਤੇ, ਉਹ 15 ਜਣੀਆਂ ਨੇ 60 ਤੋੜੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੇਲੇ ਦੇ 60 ਬੈਗ ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੋਡ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ 30 ਬੋਰੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਤੋੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ 60 ਤੋੜੇ ਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ 90,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਹੈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿਰਚਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਪਿਛਲਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਵਾ ਦੇਣਾ ਬਸ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਸਾ ਆਣਾ ਕਿ ਮਿਰਚਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿਰਚਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਸੀ। ਹੈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮਿਰਚ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਵੀ ਇਹ ਖਪਤ ਉਨੀ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ 골ਡਨ ਹਾਰਡ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ 2-250 ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਥੈਲਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹਨੇ ਰਾਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਗੇ 5-5 ਲੱਗਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਈ ਮੰਡੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ 2 ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੱਲ ਮੰਡੀ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਸਿਰਫ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਰਾਣਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹਟ ਗਏ ਆ ਲੋਕ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦਾ ਲਦਾਨੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਲਦਾਨੀਆਂ ਨਖਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਰਚ ਮੋਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹੀ ਮਿਰਚ ਅਸੀਂ 3600 ਦੀ ਵੇਚੀ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸੀਜ਼ਨ ਬੰਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3600 ਦੀ ਵੇਚੀ। ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ 15 ਤੋਂ 20% ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਵਾਲ ਆ ਜੀ ਇਸ ਸਾਲ। ਬਸ ਜ਼ਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਸਾਲ ਜ਼ਵਾਲ ਆ ਬਸ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਨਾਬ ਜ਼ਰੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਕੱਠੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਕੱਠੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਲ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬੈਠਿਆ ਡੇਰੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ ਹੱਥੋਂ ਬੜਾ ਕੱਢ ਕੇ। ਫੋਨ ਤੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਫੋਨ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਬਸ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਨਾਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਰੱਬ ਰੱਖੇ।